آج ہم اپنے آسمانی باپ کے بارے میں کتاب مقدس نبوتوں کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں۔ یوحنا کی کتاب کا باب 5 آیت 39 بیان کرتی ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ یہاں درج آیت سے ہم اس معاملے کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنی شناخت کہاں رکھی ہے۔ اس بات کی شناخت کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں، جو چیز ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اسے شناختی کارڈ کہتے ہیں۔ ہمارا شناختی کارڈ شناخت کرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ پولیس آفیسر جب سڑک پر کسی کو روکتا ہے اور اس کی شناخت کی پڑتال کرتا ہے تو پہلی چیز جو پولیس آفیسر مانگتا ہے وہ شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ ہمارے شناختی کارڈ پر ہماری تاریخ پیدائش، ہماری رہائش اور یہاں تک کہ ہماری انگلیوں کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح شناختی کارڈ ہماری شناخت کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح خدا نے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے کتاب مقدس میں اپنا شناختی کارڈ رکھا ہے۔ اسی لیے یہ لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ آپ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ صاف صاف کہیں تو کتاب مقدس خدا کا شناختی کارڈ ہے۔ کتاب مقدس کے وسیلے ہمیں وہ لوگ ہونا چاہیے جن کے پاس اس زمین پر جسم میں آنے والے خدا کو پہچاننے کی حکمت ہو۔ تاہم ہر کوئی خدا کو محض کتاب مقدس سے خدا کا کلام پڑھ کر پہچان نہیں سکتا۔ ہم متی باب 13 آیت 10 کھولتے ہیں۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ کولوسیوں باب 2 آیت 2 اور کولوسیوں باب 1 آیت 26 کے مطابق کیا یہ نہیں لکھا کہ مسیح خدا کا بھید ہے؟ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں پر ان میں سے سب نہیں سمجھتے، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ قریباً 2000 سال پہلے خدا یسوع نام سے مجسم ہو کر اسرائیل میں آئے تھے۔ جب وہ آئے تھے تب بہت تیرے لوگوں کا یسوع سے سامنا ہوا تھا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا اور ان سے ملے تھے، پر ان میں سے صرف کچھ لوگوں نے مجسم ہو کر آنے والے یسوع کو خدا کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ دراصل ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو بطور خدا نہیں پہچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع ہمیں یہ کہہ کر دوبارہ آگاہ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس وہ شناختی کارڈ ہے جو میری گواہی دیتا ہے۔ تو پھر ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ مجسم خدا کو پہچاننے والا ثبوت کتاب مقدس کی 66 کتابوں سے مل سکتا ہے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ آج ہم کتاب مقدس کی چند نبوتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ باپ آنسانگونگ خدا ہیں جو زمین پر آئے تھے۔ ہم جہاں کہیں بھی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ مسیح آنسانگونگ کو کیوں خدا مانتے ہیں؟ وہ ہماری ہی طرح ایک عام آدمی ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہ متی کی کتاب کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ لیکن آیت 16 میں یسوع نے کہا، مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ خدا کی گواہی دینے والی کتاب مقدس کے وسیلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیسے ان لوگوں کو صاف صاف جواب دیں جو پوچھتے ہیں مسیح آنسانگونگ کیوں خدا ہے؟ پہلی بات یہ کہ مسیح آنسانگونگ نے بنی آدم کو ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، لہٰذا مسیح آنسانگونگ خدا ہیں۔ ہمیں انہیں یہ جواب دینا چاہیے۔ بے شک پہلے یوحنا باب 2 آیت 25، یوحنا باب 6 آیت 53، متی باب 26 آیت 26، یسایہ باب 25 آیت 6، عبرانیوں باب 9 آیت 28 میں اس جواب کے کئی ثبوت ہیں، اور بھی کئی ہیں جن کی ہم انہیں منادی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسیح آنسانگونگ نے دوبارہ سے یون بنایا ہے۔
किताब मुक़द्दस गवाही देती और हमें आगाह करती है कि सिर्फ खुदा ही सिय्योन को दोबारा बना सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पर किसी की भी काफी मालूमात मौजूद होती हैं। इसी तरह किताब मुक़द्दस में खुदा के बारे में ज्यादा मालूमात और सबूत मौजूद हैं। उनमें से हम इस हकीकत पर गौर करते हैं कि जो सिय्योन को दोबारा बनाएगा वही खुदा है। जबूर बाब 102 आयत 16, जबूर 87 आयत 5, यसाया बाब 33 आयत 20, दानियल बाब 7 आयत 25 और अहबार बाब 23 आयत 1 से हम तस्दीक कर सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं जिन्होंने सिय्योन कायम किया है। लोग ये सवाल करना जारी रख सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग क्यों खुदा है। हम ये कहकर जवाब दे सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने बनी आदम को गुनाहों की माफी अता की है। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा के अलावा कोई गुनाहों की माफी नहीं दे सकता। हम लुका बाब 5 आयत 17, मत्ती बाब 26 आयत 26 और बहुत सी दूसरी आयत को देखते हुए इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। जब कोई हमसे इस तरह का सवाल पूछता है तो खुदा ने हमें बहुत से सबूत मुहैया किए हैं जिनसे हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। हम ये कहते हुए जवाब दे सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने दाऊद के तख्त की नबूवत भी पूरी की है। मुकाशफा बाब 5 आयत 1, होसिया बाब 3 आयत 5, मुकाशफा बाब 22 आयत 16, दूसरा सामुएल बाब 5 आयत 4, लूका बाब 13 आयत 6, इब्रानियों बाब 9 आयत 28, लूका बाब 12 आयत 49 और लूका बाब 22 आयत 20 दिखाते हुए हम लोगों को मुनादी कर सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं जो इस ज़मीन पर जिस्म में आए थे। हम ये कहते हुए भी मुनादी कर सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने हमें अदन में हयात का दरख्त बख्शा है। हम उन्हें पैदाइश बाब 2 आयत 17, पैदाइश बाब 3 आयत 22, यूहन्ना बाब 6 आयत 53, मत्ती बाब 26 आयत 17, यूहन्ना बाब 10 आयत 10, इब्रानियों बाब 9 आयत 28 में दर्ज सबूत और बहुत कुछ दिखा सकते हैं और कहें कि किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि सिर्फ खुदा बनी आदम को अदन से हयात का दरख्त दे सकते हैं। वो सिर्फ मसीह आंसांगोंग ही हैं जिन्होंने हमें अदन से हयात का दरख्त बख्शा है। बस क्या मसीह आंसांगोंग खुदा नहीं है जिनकी किताब मुक़द्दस और अंबिया गवाही देते हैं? हम ये कहते हुए भी जवाब दे सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने इन आखिरी दिनों में नए अहद को कायम किया है। सिर्फ खुदा नया अहद कायम कर सकते हैं, सिर्फ उनके पास ये इख्तियार है। जब हम यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 और लूका बाब 22 में दर्ज आयत का जायजा लें तो ये आयत वाज़ेह तौर पर हम उजागर करती हैं कि सिर्फ वो जो इस जमाने में नए अहद की सच्चाई ला सकते हैं वो खुदा खुद ही हैं। लोग शायद दोबारा पूछ सकते हैं मसीह आंसांगोंग क्यों खुदा हैं, यानी मसीह जो दूसरी बार आए हैं। हम ये कहते हुए जवाब दे सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि वो इस जमीन पर मलकिसेदक की नबूवत के मुताबिक आए हैं। हम ये कहते हुए भी जवाब दे सकते हैं कि मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने हम पर आसमानी माँ को जाहिर किया है। आसमानी बाप के अलावा और कोई नहीं जो हम पर आसमानी माँ को जाहिर कर सकता है। यसाया 62 बाब में ये नबूवत की गई है कि खुदा उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक वो तमाम बनी आदम को यरूशलेम से आगाह ना कर दें। मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने हमें गुनाहों की माफी बख्शी है। वो खुदा हैं क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। वो खुदा हैं क्योंकि उन्होंने सिय्योन को दोबारा कायम किया है। वो खुदा हैं क्योंकि उन्होंने हमें नई यरूशलेम आसमानी माँ के बारे में बताया है। मसीह आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने नया अहद कायम किया है। हमें ये जवाबात आसानी से देने के काबिल होना चाहिए। इन सादा से जवाबात में से आज हम किताब मुक़द्दस से मुताला करते हैं कि आंसांगोंग खुदा हैं क्योंकि उन्होंने बनी आदम को हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हम किताब मुक़द्दस से इस अमर की तस्दीक करते हैं। पहले यूहन्ना की किताब का 2 बाब खोलते हैं। पहले यूहन्ना बाब 2 आयत 25 में ये कहा गया है कि और जिसका उसने उस कौन है, ये यीशु मसीह हैं जो इस ज़मीन पर मुजस्सम हुए थे। उसने हमसे वादा किया। उन्होंने हमसे क्या वादा किया है? वो हमेशा की जिंदगी है। सिर्फ खुदा हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो हमेशा की जिंदगी दे सकता हो। बाप के जमाना में यहोवा नाम से, बेटे के जमाना में यीशु नाम से और रूह कुद्स के जमाना में नए नाम से खुदा इस जमीन पर आए और हमसे हमेशा की जिंदगी का वादा किया।
کیا یہ ایسا کام نہیں ہے جو صرف خدا کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کیسے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیں گے؟ ہم یوحنا باب 6 آیت 53 کی طرف جا کر معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے اپنے وعدے کو کس طرح پورا کریں گے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ آیت 54 میں وہ کہتے ہیں کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے سوائے کس کے؟ پہلے یوحنا باب 2 آیت 25 کے مطابق ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ صرف خدا میں بنی آدم سے ایسا وعدہ کرنے کی قدرت موجود ہے۔ جب یسوع نے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو پطرس نے بلا جھجک جواب دیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پطرس کیسے جانتا تھا کہ یسوع خدا ہیں؟ اس نے خدا کو ان کے شناختی کارڈ سے پہچانا تھا۔ پطرس جانتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے کہا، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اس بات سے کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہی خدا ہیں؟ خدا سے جدا ہو کر ہم کس پر اپنی زندگیوں اور اپنے مستقبل کے لیے انحصار کر سکتے ہیں؟ آیت 54 سے جاری رکھتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ اس آیت کے مطابق یسوع نے ہمیں سکھایا کہ کیسے ان کا گوشت کھائیں اور ان کا خون پئیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے سچائی کی اس رسم کو قائم کیا تھا، کیا انہوں نے نہیں کیا تھا؟ ایک بار جب ہم اس سچائی سے انہیں ڈھونڈ لیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں جو دوسری بار جسم میں آتے ہیں۔ متی باب 26 آیت 26 دیکھتے ہیں۔ باب 26 آیت 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ جب ہم آیت 17 سے پڑھتے ہیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے فسح منانے کا منظر ہے۔ یوحنا کی کتاب کے 6 باب میں یسوع نے کہا، میرا گوشت۔ جب ہم مجموعی طور پر بدن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بدن، لیکن جب ہم جسم کے حصوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہم گوشت نہیں کہتے ہیں؟ اس بات کا بھی یہی مطلب ہے۔ 27 آیت میں یہ لکھا ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ چنانچہ جب انہوں نے فسح کی میعاد دی جو پیالے میں موجود تھی تو انہوں نے کہا، اس میں سے پیو، کیونکہ یہ یعنی فسح کی میعاد میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یوحنا باب 6 آیت 54 میں یسوع نے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ فسح کی روٹی اور فسح کی میع ان کے گوشت اور خون کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم فسح مناتے ہیں تو ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم دنیا میں کتاب مقدس کے علماء میں سے کوئی بھی ہمیں سچائی کا راستہ یعنی فسح منانا نہیں سکھاتا ہے۔ کوئی اسے نہیں جانتا۔ کوئی بھی مذہبی تربیت کا فسح کی اس سچائی کے بارے میں نہیں سکھاتا اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ فسح نہیں مناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع کا گوشت نہیں کھاتے اور نہ ہی ان کا خون پیتے ہیں۔ اگر وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے اور نہ ہی ان کا خون پیتے ہیں تو ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ان میں زندگی نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ لوگ ہیں جو ابدی زندگی حاصل نہیں کرتے ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ تو پھر وہ کیوں فسح نہیں منا سکتے؟ 325 بعد از مسیح میں
फसा की पाक रस्म को निकाया कौंसिल ने खत्म कर दिया था। ये कहा गया था, ये ईद पुराने अहदनामा में यहूदी मनाते थे। उन्होंने इस मुकद्दस ईद को खत्म कर दिया, जिसे इब्तिदाई कलीसिया के मुकद्दसीन मसीह की तालीमात के मुताबिक 300 साल से ज्यादा अरसे तक मनाते रहे थे। चूंकि 325 बाद मसीह से करीबन 1600 वर्षों तक जिंदगी की सच्चाई फसा इस जमीन पर नहीं मिल सकी। जब से फसा गायब हुई है, इस जमीन पर बहुत से लोग पैदा हुए और मर चुके हैं। ताहम ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी लोगों को यह कहकर सिखाया हो कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए फसा मनानी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा सिर्फ खुदा ही सिखा सकते हैं। यह खुदा का शनाख्ती कार्ड है। खुदा के सिवा कोई नहीं जो ये काम कर सकता हो, सही? इसीलिए यशायाह नबी ने आसानी से बयान किया है कि जिंदगी की सच्चाई यानी फसा लाने वाला हमारा खुदा है। हम यशायाह बाब 25 खोलते हैं। आज हम खुदा के बहुत से शनाख्ती कार्डों का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। यशायाह बाब 25 आयत 6 से देखते हैं। और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछट पर से नितरी हुई मै से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमग्ज हों, और मै से जो तिलछट पर से खूब नितरी हुई हो। आयत 6 में ये खुदा हैं जो ज़ियाफत तैयार करते हैं। खुदा तिलछट से नितरी मै से एक बड़ी ज़ियाफत तैयार करेंगे, यानी मै से जो तिलछट पर से खूब नितरी हुई हो। आयत 7 से जारी रखते हैं। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो हमेशा के लिए क्या नाबूद करेगा? मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। इसका मतलब ये है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देंगे, सही? क्या थोड़ी देर पहले हमने मैं और हमेशा की जिंदगी के बारे में नहीं पढ़ा था? फसा की मैं ऐसी रस्म है जो बनी आदम को, जिनका मुकद्दर अब्दी मौत है, जिंदगी की राह को लाती है। किसने ये काम किया था? लूका की किताब के 22वें बाब में यीशु ने ऐलान किया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मैंने सच्चाई का ये ज़ाब्ता तुम्हारे लिए कायम किया है। किसने ये ऐलान किया था? 2000 साल पहले वो इस जमीन पर यीशु नाम से आए और इस सच्चाई का ऐलान किया। वो कौन है? क्या वो खुदा नहीं है? ताहम इस जमाने में फसा 1600 सालों तक पोशीदा रही है। सिर्फ खुदा ही हमें फसा की रोटी खाने की इजाजत दे सकते हैं जो उनके बदन को जाहिर करती है, और फसा की मै पीने की इजाजत दे सकते हैं जो उनके खून को जाहिर करती है। इसीलिए यशायाह 25 बाब में ये लिखा है कि वो तिलछट से नितरी हुई मै से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। चूंकि वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करते हैं, तो ये जाहिर करता है कि हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं। वो इस काम को किस चीज से पूरा करेंगे? वो इस काम को पुरानी मै से पूरा करेंगे। क्यों मै को पुरानी कहा गया है? सिर्फ इस वजह से कि ये 1 या 2 साल के लिए ज़िखीरा की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरानी है। 325 बाद मसीह से 1600 सालों से ज्यादा अरसे तक किसी ने बनी आदम को फसा की रोटी और मैं नहीं खिलाई थी। पहले यूहन्ना बाब 2 आयत 25 में ये लिखा है कि जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। सिर्फ खुदा हमें हमेशा की जिंदगी का वादा दे सकते हैं। नीज खुदा ने महज अपने कलाम की हद तक नहीं कहा कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा, बल्कि इसे पाने के लिए हमारे वास्ते एक खास तरीका कायम किया था। यीशु ने वाज़ेह तौर पर हम ये कहते हुए सिखाया कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब तक तुम मेरा गोश्त ना खाओ और मेरा खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। तो फिर कौन इस जमीन पर आया और नए अहद की फसा कायम की, जिसके वसीले हम मसीह का गोश्त खा और उनका खून पी सकते हैं? जिंदगी की सच्चाई फसा के तारीख दौर में गायब हो जाने के बाद हमारे बाप एक बार फिर इस जमीन पर आए और बनी आदम को फसा की रोटी और मैं खिलाई।
तो फिर हमें फौरन पहचानने की जरूरत है कि वो कौन है। यशायाह बाब 25 आयत 8 में ये कहा गया है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये कौन है? हमारा खुदा है। हमें ये कहते हुए उन्हें फौरन पहचानने की जरूरत है कि लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे। आयत 9 में ये कहा गया है कि और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। वो हमारे निजात दहिंदा हैं जो हमें बचाएंगे। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम होंगे। आज हम मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से और अपने मुंह से इस हकीकत के बारे में मुनादी कर रहे हैं कि फसद जाहिर हो चुकी है। ताहम अगरचे हम कहते हैं कि फसद जाहिर हो चुकी है, पर क्यों लोग ये नहीं समझ पाते कि खुदा आ चुके हैं? और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। हमने मसीह आनसंगों को कबूल किया है जो जिंदगी की सच्चाई फसा को लाए हैं। हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि बाप के पास खुदा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। इब्तदाई कलीसिया के जमाने में जब यसू ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शागिर्दों ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं एलिया और नबियों में से कोई। यसू ने पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो? पतरस ने जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा है। यसू ने जवाब दिया, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। इस बात से यसू का मतलब था कि बाप ने सुनने को तुम्हारे कान खोले और देखने को आंखें। खुदा ने अपने आप को दूसरों से छुपाया और हम पर अपने आप को जाहिर किया है। हम नज़में, नबुव्वतें और खतूत ढूंढ सकते हैं जो किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में लिखे गए हैं। ताहम ये सब चीजें आखिरकार किसको जाहिर करती और किसकी गवाही देती हैं? यसू ने वाज़ेह तौर पर यूहन्ना की किताब बाब 5 आयत 39 में इसे बयान किया है, किताब मुक़द्दस मेरी गवाही देती है। किताब मुक़द्दस मेरा शनाख्ती कार्ड है। चाहे कितने ही लोग मसीह आनसंग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ का इनकार करें, अंधे लोग क्या कह रहे हैं हमें हरगिज नहीं सुनना चाहिए। हम पहले ही देखते और समझते हैं कि वो कौन है, क्या हम नहीं समझते? इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुक़द्दसीन ने गवाही दी कि यसू मसीह निजात दहिंदा और मसीहा हैं जो इस ज़मीन पर आए हैं। इसी तरह ये सोचते हुए कि मुझे लोगों से क्या कहना चाहिए, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उस बात की तरह जो मैंने आज आपको दिया है, हमें दूसरों को बताना चाहिए कि खुदा के सिवा हमें कोई हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। मसीह आनसंगोंग ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, वो खुदा हैं। इसके अलावा वो और कौन होंगे? हमें इस तरह के सादा जवाब देने के काबिल होना चाहिए। अगर वो पूछें तो क्या कोई सबूत है कि उन्होंने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है? हमें कहना चाहिए बेशक सबूत है। यूं हमें चाहिए कि मसीह आनसंगोंग और आसमानी माँ यरूशलेम के बारे में गवाही दें। हमें उसी तरह मुनादी करनी चाहिए जैसे इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन करते थे। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इफिसस की कलीसिया का मतलब दिल पसंद है? क्यों कलीसिया का नाम दिल पसंद रखा गया था? इब्तदाई कलीसिया के अराकीन ने यह कहते हुए मुनादी करना कभी नहीं छोड़ा कि यसू मसीह हैं, वो खुदा है। जो कोई यसू पर ईमान लाएगा मुबारक होगा और निजात पाएगा। अगरचे वो रोमी तमाशगाह में शहीद किए गए, वो मौत से नहीं डरते थे। ऐसा क्यों था? इसकी वजह यसू की ये तालीम थी कि जो लोग मसीह के नाम के लिए जिल्लत बर्दाश्त करते हैं वो आसमान की बादशाही में जाएंगे और उस अजीम जलाल से लुत्फअंदोज होंगे जो उन्होंने इस जमीन पर नहीं उठाया है। आसमान की बादशाही में ना मौत है, ना मातम, ना आंसू। इसकी बजाय ये हर रोज खुशो खुर्मी से भरपूर है। चूंकि वो इस पर मुतलक तौर पर इत्काद रखते थे, उन्होंने अजियतों को दर्द और तकलीफ नहीं गर्दाना। इसकी वजह यह है कि वो पुख्ता तौर पर इस बात पर इत्काद रखते हैं।
لہٰذا آج سے ہمارے پختہ ایمان سے ہم وہ لوگ بنے جو پورے اعتمادی سے دنیا کے سب لوگوں کو جواب دے سکتے ہوں جب وہ ہم سے پوچھیں کہ کیوں مسیح آنسنگونگ مسیح ہیں، یعنی جو دوسری بار آئے، وہ کیوں خدا ہیں۔ اس مضبوط اعتقاد کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو ایک بار پھر مسئلہ کریں اور اس سال کو ایک ایسا سال بنائیں جس میں ہم اپنے باپ آنسنگونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے بارے میں جی بھر کر فخر کریں۔ آج کل اکثر لوگ اپنا نام بدل لیتے ہیں۔ اپنا نام بدل لینے سے کوئی شخص بدل نہیں جاتا۔ قریباً 2000 سال پہلے خدا نے نام یسوع استعمال کیا تھا۔ روح القدس کے زمانے میں وہ کس نام کے ساتھ آئیں گے؟ وہ نئے نام کے ساتھ آئیں گے۔ اگر وہ یسوع نام سے آئیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ وہ اس زمین پر نئے نام کے ساتھ آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 اور 2 باب میں خدا کہتے ہیں کہ جب میں دوسری بار آؤں گا تو نئے نام سے آؤں گا۔ ہم سب اس کلیسیا میں ہیں جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر رہے ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ کیا ہم نجات کی راہ اور گناہوں کی معافی کی راہ پر نہیں ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے؟ ان وجوہات کی بنا پر ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک پختہ ایمان کے ساتھ انجیل کی منادی کرنی چاہیے۔ عبرانیوں کی کتاب کے 9 باب سے ایک اور آیت معلوم کرتے ہیں۔ آیت 28 میں یہ کہا گیا ہے کہ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ان کی پہلی آمد پر ان کا نام یسوع تھا۔ اپنی دوسری آمد کے حوالے سے انہوں نے کہا میں اپنا نیا نام لکھوں گا۔ یہ وہ نام نہیں جو باپ کے زمانے میں بخشا گیا یا وہ نام جو بیٹے کے زمانے میں بخشا گیا تھا۔ روح القدس کے زمانے میں نیا نام وہ نام ہے جو 63 سے 69 مئی سے ہمیشہ کے لیے موت کو نابود کرے گا۔ وہ جو فسح کی زندگی کی سچائی کو بحال کرتا ہے وہ مسیح اور نجات دہندہ ہے جو دوسری بار آتا ہے۔ کیا وہ ہمارے خدا نہیں ہیں جن کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ وہ جو صہیون کے تمام فرزندوں کی زندگی کی سچائی یعنی نئی عہد کی فتح کو رہنمائی کرتے ہیں، وہ مسیح کی دوسری آمد ہیں جن کی کتاب مقدس اور انبیاء گواہی دیتے ہیں۔ وہ ہمارے نجات دہندہ خدا ہیں جن کا بنی آدم انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے کلیسیا کا نام خدا کی کلیسیا ہے۔ ہم اسی کلیسیا میں جا رہے ہیں جسے خدا نے خود مقرر کیا اور قیام بخشا اور ہماری نجات کے لیے بنایا ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم سبت، فسح اور عیدیں مناتے ہیں، بلکہ ہم وہ سچی کلیسیا ہیں جو خدا کی مرضی کو سیکھتی اور اس پر عمل کرتی ہے۔ چاہے کسی شخص کا رتبہ اور شہرت کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، یہ بے فائدہ ہوتی ہے۔ جب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی بات آتی ہے تو یہ فضول ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی زندگی بیکار ہوتی ہے، جیسے کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ اس قسم کے شخص کے برعکس خدا نے ہمیں ایک حقیقی زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے۔ ہم حقیقی روحانی کھانا کھا سکتے ہیں اور حقیقی روحانی مشروب پی سکتے ہیں۔ ہم آسمانی باپ مسیح آنسنگونگ سے ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھائی اور ہمیں نجات کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ ہم نئی یروشلم آسمانی ماں سے بھی ملے ہیں جنہیں باپ نے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ جہاں کہیں روح اور دلہن ہمیں لے جائیں، ہمیں مطلق طور پر آخر تک ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب تک اس زمین پر کئی لوگ ہیں جو پورے طور پر روح القدس کے زمانے کے خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم پر فضل طور پر زیادہ لوگوں کو باپ آنسنگونگ کی اور آسمانی ماں یروشلم کی منادی کریں جو اس زمین پر آئے ہیں۔ تب دنیا کے سب لوگ کہیں گے کیا خدا کی کلیسیا ایسی کلیسیا نہیں جو مسیح آنسنگونگ اور خدا ماں پر ایمان رکھتی ہے؟ ایسا کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ دنیا کے تمام لوگ آسمانی فرزندوں کے نیک اعمال اور زندگیوں کو دیکھ کر توبہ کریں گے۔ امید کرتے ہوئے کہ ہم ان کی توبہ کو رہنمائی کرتے ہوئے محنت سے کام کریں گے، میں اس بات کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔